A warm good evening to one and all. The Saraswati Puja Committee of ISER Kolkata greets you on the occasion of Saraswati Puja 2021. Saraswati Puja is celebrated in the first Panchami in the month of Magh, also known as Bosanta Panchami. In the Bengali culture, Goddess Saraswati is regarded as the goddess of wisdom, knowledge, arts, and learning. Every year, we gather on the day Goddess Saraswati was born and celebrate with arts, music, and laughter to commemorate this beautiful day. This year, we do not have the means to celebrate in an offline mode, but not to let your spirits dampen, we have come up with an online Saraswati Puja celebration where people from the ISER family have participated enthusiastically and sent us their performances to make this event a success. The MCs for this event are Nilanjana Nandi from the 16MS batch and myself, Audrija Adhikari from 19MS. We would like to start this auspicious evening by listening to a Saraswati Vandana performed by our anchor Audrija Adhikari from the 19MS batch. The composition was penned by Dr. Narayan Bhatt and originally sung by Srimati Shagota Lokhi Dasgupta. নমস্কার, আমি অদ্রিজা অধিকারী 19MS থেকে। আর আজকে আমি একটি সরস্বতী বন্দনা, যেটা ডক্টর নারায়ণ ভট্টের লেখা এবং শ্রীমতী স্বাগতলক্ষ্মী দাশগুপ্তের গাওয়া, প্রস্তুত করতে চলেছি। জয় জয় হে ভগবতী সুরভারতী, তব চরণ প্রণমা। सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं दे गच्छामः। हे भगवती सुरभारती, त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनि वन्दितचरणा, नवरसमधुरा कविता मुखरा, स्मितरुचिरुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती, आसीना तव मानस हंसे, कुंद तुहिना शशि धवले, हर जड़ता कुरु बुद्धि विकासं, सित पंकज तनु विमले, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा पुस्तक धारिणी, मातिरुस्तांगना तव पद कमले, ऐकुंठ विषधारिणी। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणं प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं दे गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती।
Next, we have a beautiful rendition of the song Mere Dholna, performed by our beloved senior, Dr. Abhishek Bose, who completed his PhD this year under Dr. Jayashree Das Sharma, a professor of IISER Kolkata. Abhishek Da has been an active and vibrant member of the cultural community in IISER Kolkata since he joined the institute. আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरे चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। तुम ताना तेरे मेरे ना, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार के धुन, मेरे ढोलना। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। मेरे केसों की साए में तेरे राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना, मेरे रोम में तू है। मेरे चूड़ियों की खन से तेरी सदाएं आती है, ये दूरियां हमेशा ही नजदीक हमको लाती है। ओ पिया सानिधा निधमा मग सनि धनि सगमा, मग सनि धनि सग, मग सनि धनि सगमा ग म ग सनि ध प म प धनि सनि ध प म प धनि स नि ध नि धनि स धनि स धनि स धनि स मदनि 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 धनि स धनि स धनि स मदनि 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 स मदनि स मदनि स मदनि स सनि धम सनि धम सनि धम सनि धम मम ग स सनि नि स सनि नि ध सनि नि स सनि नि ध ध मम ग ग नि स स धनि स स स नि ध स स स मद स स स। আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, মেরে ঢোলনা
सांसों में तेरे सरगमे है अब रात दिन। जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन। सांसों में तेरे सरगमे है अब रात दिन। जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन। तेरी धड़कनों की सरगोशी मेरी धड़कनों में बजती है। मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरे ही सजती है। मेरे ख्याल में हर पल तेरे ख्याल शामिल है। लम्हे जुदाइयों वाले मुश्किल बड़े ही मुश्किल है ओ पिया। मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन। मेरे ढोलना सुन। Now we have a recital performed by one of the new members of ISA Kolkata, Arithro De from the 20 MS batch. A heartiest welcome to you, Arithro, from all of us. He has recited Rabindranath Tagore's seminal poem on Africa that illustrates a strident condemnation of colonialism, imperial brutality, and racism. Here, applied to the ravaging of Africa by imperial Europe but accepted universally. উৎভ্রান্ত সে আদিম যুগে স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত, তার সেই অধৈর্যে ঘন ঘন মাথা নাড়ার দিনে রুদ্র সমুদ্রের বাহু প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে। আফ্রিকা, বাঁধলে তোমায় বনস্পতির নিবিড় পাহারায়, কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে। সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য, চিনছিলে জল স্থল আকাশের দুর্বোধ সংকেত। প্রকৃতির দৃষ্টি অতীত জাদু মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে। বিদ্রুপ করছিলে ভীষণকে বিরূপের ছদ্মবেশে। শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে, আপনাকে উগ্র করে বিভীষিকার প্রচন্ড মহিমায় তাণ্ডবের দুন্দুভিনী নাদে। হায় ছায়াবৃতা, কালো ঘুমটার নিচে অপরিচিত ছিল তোমার মানব রূপ। উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে এলোরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে নখ চাতের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে এলো মানুষ ধরার তল। গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে। সভ্যের বর্বর লোভ নগ্ন করলো আপন নির্লজ্জ অমানুষতা। তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্য পথে পঙ্কিল হলো ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে। দস্যু পায়ের কাটামারা জুতোর তলায় বিভৎস কাদার পিণ্ড চির চিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে। সমুদ্র পারে
সেই মুহূর্তেই তাদের মন্দিরে বাজছিল পুজোর ঘণ্টা, সকালে সন্ধ্যায় দয়াময় দেবতার নামে। শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে, কবির সঙ্গীতে বেজে উঠেছিল সুন্দরের আরাধনা। আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে প্রদোষকাল, ঝঞ্ঝা বাতাসে রুদ্ধশ্বাস, যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এলো, অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করলো দিনের অন্তিম কাল। এসো যুগান্তের কবি, আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে, বলো ক্ষমা করো, সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী। Up next, we have a beautiful rendition of one of the most famous songs, O Je Mane Na Mana, written by Rabindranath Tagore by the talented fellow students of our institute. The guitar and the vocals have been performed by Deeptotanu Das from 17ms batch. Shomi Bhattacharya from 18ms has played the chords on the synthesizer, and Prince Roy from 14ms has given this his original artwork for the cover. ও যে মানে না মানা, ও যে মানে না মানা, আখি ফিরাইলে বলে না না না, ও যে মানে না মানা, ও যে মানে না মানা। যত বলি নাই রাতি, মলিন হয়েছে বাতি, যত বলি নাই রাতি, মলিন হয়েছে বাতি, মুখ পানে চেয়ে বলে না না না, ও যে মানে না মানা, ও যে মানে না মানা। বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে ফাগুন করিছে হাহা, ফুলের বনে বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে ফাগুন করিছে হাহা, ফুলের বনে। আমি যত বলি তবে এবার যে যেতে হবে, আমি যত বলি তবে এবার যে যেতে হবে, দুয়ারে দাঁড়ায় বলে না না না, ও যে মানে না মানা, ও যে মানে না মানা, আখি ফিরাইলে বলে না না না, ও যে মানে না মানা, ও যে মানে না মানা। Next, we have a mesmerizing act by Mohit Lohani from the 17ms batch. The melody of the flute brings solace to the heart.
Now we move on to one of the recitals rendered by Oritra Nath from the 19ms batch. The youth of Bengal also celebrate Saraswati Pujo as the Valentine's Day. On this occasion, she has recited a Bengali poem, Megh Bolte Apotti Ki, in which two young lovers meet only to spend a few precious moments with each other before they are parted. Similar to the passing of clouds, they are unaware whether their paths will ever cross again. জয় গোস্বামীর লেখা কবিতা মেঘ বলতে আপত্তি কি। মেঘ বলতে আপত্তি কি, বেশ বলতে পারি। ছাদের উপর মেঘ তারা তো ফুল পিসিমার বাড়ি। গ্রীষ্ম ছুটি চলছে তখন, তখন মানে কবে? আমার যদি 14, মেঘের 16-17 হবে। ছাদের থেকে হাতছানি দিত, ক্যারাম খেলবে আয়। সারা দুপুর কাহা তোকার ক্যারাম খেলা যায়, সেই জন্যেই জোত চুরি হয়। হ্যাঁ, জোত চুরি হতো। আমার যদি 14, মেঘের 15-16 মতো। ঘুরিয়ে দিতে জানতো খেলা শক্ত খুঁটি পেলে, জায়গা মতো সরিয়ে নিত আঙুল দিয়ে ঠেলে। শুধু আঙুল, বোর্ডের উপর লম্বা ফ্রকের ঝুল, ঝপাং ফেলে খটিয়ে দিত খুঁটির দিক ভুল। এইখানে না ওইখানে, হ্যাঁ এইটা না ওইটা, ছাপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নিল খুঁটির বাক্সটা। খুঁটিরও সেই প্রথম মরণ। প্রথম মরা মানে বুঝবে শুধু তারাই যারা ক্যারাম খেলা জানে। চলেও গেল কদিন পরে, মেঘ যেমন যায়, কাঠ ফাটা রোদ রইল পড়ে মেঘের জায়গায়। খেলা শেখাও খেলা শেখাও, হা পিত্তেশ কাক। কলসিতে ঠোঁট ডুবিয়েছিল, জল তো পুড়ে খাক। খাক হওয়া সেই কলসি আবার পরের বছর জলে ভরলো কেমন তোমায়? ধ্যাত, সেসব কি কেউ বলে? আত্মীয় হয়, আত্মীয় হয়, আত্মীয় না ছাই। সত্যি করে বলো এবার, সব জানতে চাই। 2-1 ক্লাসের বয়স বেশি, গ্রীষ্ম ছুটি হলে ঘুরেও গেছে কয়েক বছর। এই জানে সকলে, আজকে দগ্ধ বিশ্ব আমার তোমায় বলতে পারি। মেঘ দেখতাম ছাদের ঘরে, ফুল পিসিমার বাড়ি। মেঘ দেখতাম ছাদের ঘরে, ফুল পিসিমার বাড়ি। Up next, we have a performance by Mrs. Chandrei Das, respectable wife of Professor Sushil Gorai. We hope you will love this classical blended rendition. Namaskar, I am Chandri Das. I am presenting a Saraswati Vandana on Rag Saraswati, and after that a Jut Khayal on the same rag composed by Guru Gyan Prakash Ghosh.
फिर रही बरड़ बरड़ करिया 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 जानी चंपा गुलाब रे डरिया जानी चंपा गुलाब रे डरिया फिर रही बरड़ बरड़ करिया फिर रही Ah
Next, we have a beautiful act performed by Jyotishko Panda from the 19MS batch on his harmonica. Let us hear out this talented junior. This is Jyotishko Panda from 19MS batch. I am a self-taught novice harmonica player. Today I have a musical presentation for you, Purano Shei Diner Kotha by Rabindranath Tagore. I chose this song for today because I believe it will be a relevant thing to you. It's been long to meet all the friends, seniors, teachers, the environment. I would like to nurture the memories with you all from this music. Please bear with me. Thank you. Up next, we have one of the most popular songs, Amar Bhitoro Bahire Ontore Ontore, rendered by Orchita Sarkar from the 19MS batch. This song was originally a romantic poem penned by a Bangladeshi poet, Rudra Muhammad Shahidullah, that gained popularity through the voice of Kobir Suman in West Bengal. আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে
ঢেকে রাখে যেমন কুসুম পাপড়ির আবডালে ফসলের ঘুম, ঢেকে রাখে যেমন কুসুম পাপড়ির আবডালে ফসলের ঘুম, তেমনি তোমার নিবিড় জলায়, তেমনি তোমার নিবিড় জলায় মরমের মূল পথ ধরে আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে, আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে। পুষে রাখে যেমন ঝিনুক খোলসের আবরণে মুক্তোর সুখ, পুষে রাখে যেমন ঝিনুক খোলসের আবরণে মুক্তোর সুখ, তেমনি তোমার গভীর ছোঁয়ায়, তেমনি তোমার গভীর ছোঁয়ায় ভিতরে নীল বন্দরে আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে, আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে। ভালো আছি ভালো আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো, ভালো আছি ভালো থেকো আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো, দিও তোমার মালা খানি, দিও তোমার মালা খানি বাউলের মনটারে আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে, আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে। The next performance is conducted jointly by two students of the 16MS batch, Shayuk Biswas and Shoham Chakraborty. Shoham has beautifully recited one of his original compositions, followed by a captivating performance of Shayuk Biswas. Shayuk has rendered two songs, Shudha Sagar Tire, a Bhanga Gan, which is a derived song composed by Rabindranath Tagore, along with the original version. চলে যাওয়া জানান দিয়ে এই যে ভীষণ জাপটে ধরে থাকা, শেষ মেঘ সরে গেলে ঠিক তেমনি জাঁকিয়ে বসে শীতকাল, আছাড়ি পিছাড়ি হাওয়া দেয়, এ হাওয়াটা ভালো নয় লোকে বলে, লোকে বলে রোগভোগের হাওয়া, কেউ বলে ফাল্গুন, কেউ বলে পলাশের মাস, সেই কোন ছোটবেলা থেকে ফিরে ফিরে শুনছি গানটা, ফাল্গুন এসে গেল কি? অথচ এই তো কেমন শিরশিরে ঠান্ডা একটা হাওয়ায় ছোট ছোট হলুদ ফুলের গাছগুলো ছুঁড়ে দিচ্ছে তাদের নীরব চিৎকার, তাদের গা থেকে রেণু রেণু উজ্জ্বল রোদ উড়ে যাচ্ছে এদিকে ওদিকে। ফুলের জন্যও নাকি একটা দিন ধরে রাখা আছে ক্যালেন্ডারে, গোলাপ ফুল। আমাদের বাগানের গোলাপ গাছটা যে লালে লাল হয়ে থাকে বছরভর, ছোট ছোট পাখি আসে, প্রজাপতি উড়ে আসে তার রোদ্দুর ছোপানো ডানায়,
তার জন্যে সমস্ত ক্যালেন্ডার পুষে রেখেছে আস্ত একটা দিন। সেই দিন বুকে ধরে আমার এই ছোট্ট ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে কড়া নাড়ছে সে। যে হাওয়াটা ভালো নয়, দেখো তারই সঙ্গে কি যে তার লুটোপুটি খেলা। খেলা খেলা গোল্লা ছুটে আমায় পিছনে ফেলে চেক পয়েন্টের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে আমারই বয়স। পলাশের পথে পথে রক্ত পতাকার বিপদ সংকেত, অথচ প্রতি লুপে পিছিয়ে পড়া আমি নিক্তি মেপে মিলিয়ে নিচ্ছি মাঘে মাঘে শীতের হিসেব। সরস্বতী পুজোর এক কোণা অন্ধকার করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি দাঁতে নখ লাজুক কিশোর। সদ্য সুনীল পড়া ক্লাস 9, সত্যবদ্ধ অভিমান। সহসা ঝাঁপিয়ে পড়বেন বলে লাইনে দাঁড়িয়ে জীবনানন্দ জয়। স্কুল ছুটির টেস্ট পেপার ভাসিয়ে যাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত, মারুবেহাগের মধ্যরাত, মাধ্যমিক। তারপরও কি বড় হয় লাজুক ছেলেরা? হয়তো। বিকেলভর সাইকেলে পাশ কাটায় এইচএসের গলি, কাঁটা কম্পাসের দিন। কম্পাস যথার্থ হলে দেখা যায় প্রবাসী কলেজ। আরও দূরে হাত নাড়ে আগামী দানিউব। গা শিরশির করে। ফুটবল পেটানো বিচ্ছুর মতো সেই আছাড়ি পিছাড়ি হাওয়া ছুটে যায় অলিতে গলিতে। মফস্বলের মস্ত আকাশটা থেকে ঝরে পড়ে কিশোর বেলার সেই রেণু রেণু রোদ। উৎকর্ণ গোলাপ গাছের গন্ধমাখা দিন আঙুলের ফাঁক গলে উড়ে যায় বহুদূর। তাকে বুকে ধরে রাখা ক্যালেন্ডার ঝাপটে যায় দেওয়ালে দেওয়ালে। শীতের সোনালি করতলে বিছিয়ে থাকে ছাদ। অলস রিকশা বয়ে চলে নিচের রাস্তায়। সফেদ পুচ্ছের স্মৃতি ফেলে উপরের আকাশে মিলিয়ে যায় প্লেন। ওই অতদূর বড় হবে লাজুক ছেলেরা। যতদূর বড় হলে মানচিত্র মিথ্যে করে সমুদ্রের মতো জেগে থাকে নীল। প্রতি লুপে পিছোতে পিছোতে ততদিনে তবে কত যুগ পিছিয়ে গেলাম। হোস্টেলের একরত্তি ঘরে জেগে রইল নীল, দক্ষিণের করুণ জানলায় জেগে রইল নীল, সরস্বতী পুজোর ফিরতি রাস্তায় জেগে রইল নীল, গোলাপগন্ধি দিনের আলোয় জেগে রইল নীল। রক্তপলাশের চেক পয়েন্ট থেকে বহুকাল দূরের কোনো নিক্তিমাপা মাঘে জেগে রইল দূরাভাসী নীল ধনেখালি। মাধ্যমিকের মেঘ বড় হতে হতে ঘিরে ফেলল মফস্বল ডিঙানো রোদেলা আকাশ। ফাল্গুন এসে গেল, তবু দেখো কতটা আষাঢ় নিয়ে শেষ একবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে বিগত যৌবন এই শীতকাল। সরস্বতী পুজো আর গোলাপ ফুলের দিন বুকে ধরে প্রাণপণ ঝাঁপিয়ে পড়ছে এই মর্ত মাঠে। হাওয়া আসছে, সজল সবুজ হাওয়া। সে হাওয়ায় থেকে থেকে কেঁপে উঠছে বেগুনি হলুদ ঘাসফুল, কেঁপে উঠছে আপন মফস্বল ও সুদূর প্রবাস অভিন্ন মল্লারে। আর কত বড় হব আমি, আর কত বড় হলে গিলে নেওয়া যায় এই সব শ্যামল আর্তনাদ অভিযোগহীন। তোমারই না থাকার পাশে কতকাল ফুটে আছি দাঁতে নখ লাজুক কিশোর। কোনো এক গোলাপের দিনে আমাকেও তুলে নাও তুমি, তীব্র এই ঈশানে বেঁধাও। এসেছে এই কথা কবে আর বলে উঠবে প্রাণ। সুধা সাগর তীরে এসেছে নর নারী রস পিয়াসে সুধা সাগর তীরে শুভ বিভাবরী শোভাময়ী ধরণী
Now we have a joint performance conducted by one of the new members of Isaac Kolkata family, Gitanjali Das from the 20ms batch and her younger sister, Kathakali Das. Firstly, let's give them a warm welcome. The two sisters have sung Esho Prano Bhorono. This song illustrates the positivity present in the universe around us and how one should always aspire to maintain a positive outlook towards life in order to experience ultimate fulfillment. The next performance is a recital of a poem Attahutta penned by Shorin Chatterjee from the 19ms batch during his school days. Shorin composed this piece concerned and worried about the high rates of suicide and suicide attempts committed by fellow students due to the academic pressure or romantic complications around his hometown in Asansol in suburban Bengal. May this poem serve as a ray of hope for those who are going through a tough period in their lives. আত্মহত্যা।
তুমি কি ব্যর্থ হয়েছো, নাকি কিছু হারিয়েছো, নাকি সবই হারিয়েছো তাই একেও নির্ঝঞ্ঝাটে সমর্পণ করছো? এখনো পৃথিবীতে বাঁচার অনেক রসদ আছে, আছে দু চোখ ভরে দেখার, আছে প্রাণ ভরে উপভোগ করার। ব্যর্থতাতেই তো সার্থকতা আছে। আর সবাই যদি তোমাকে তিরস্কার করেছে, তোমাকে নিঃসঙ্গ করেছে, করেছে তোমাকে একা, তবুও একজন আছে তোমার সঙ্গে, তার কি অপরাধ? তুমি কেন তাকে ছেড়ে দিতে চাইছো? সে তোমার সঙ্গে, তোমার দরকারে, তোমার আপদে বিপদে সর্বত্র থেকেছে। সে তোমার জীবন, হৃদস্পন্দন, প্রাণের ধ্বনি। খেতে না পেয়ে রাস্তায় মরার মধ্যেও যে সুখ আছে, সমাজের ব্যঙ্গ শুনে নিজেকে একঘরে করার মধ্যেও যে সুখ আছে, তা কি আছে এই মুখ লুকানো আত্মহত্যার মধ্যে? প্রতিকূল পরিবেশে যে জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে সেই তো মানুষ, আর বাকিরা কাপুরুষ। যদি তুমি জীবনে অন্যায় করে করে ক্লান্ত হয়েছো আর চাইছো পাপ ভারে মুখ লুকাতে, তাহলে আত্মহত্যা করো না, বরং একটু সমাজ সেবা করো। মনের প্রশান্তিতে প্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, জীবন হবে সুন্দর। অথবা হয়তো তোমার জীবন ছিল স্নিগ্ধতায় ভরা, দুঃখ সেখানে তুষার অভিযাত্রী, কিন্তু চরম আঘাতে তোমার মন প্রাণ চুরমার হয়ে গেছে। ভয় নেই, এই তো তোমার জীবনকে উপভোগ করার সময়। এ তো একটা গেমের মতো। দুঃখের চ্যালেঞ্জ থেকে আনন্দকে জিতে নাও, আর জিতে নাও বাঁচার চাবিকাঠি। কিন্তু আত্মহত্যার কি কোনো যৌক্তিকতা আছে? অনেক দেশে তো স্বেচ্ছা মৃত্যু আছে, কিন্তু তা অবশ্য এই কচি কাঁচা সবুজ সতেজদের জন্য নয়। তুমি তো তোমার কথা ভাবছো, কিন্তু একবার ভাবো তাদের কথা যারা তোমার মুখ চেয়ে, যারা তোমার পথ চেয়ে। নমস্কার। Next, we have a beautiful rendition of Ami Shunechi Shedin Tumi by Shomi Bhattacharya from the 18MS batch. The song has been originally composed and sung by Moshami Bhomik. আমি শুনেছি সেদিন তুমি সাগরের ঢেউয়ে চেপে নীল জল দিগন্ত ছুঁয়ে এসেছো। আমি শুনেছি সেদিন তুমি নোনা বালি তীর ধরে বহুদূর বহুদূর হেঁটে এসেছো। আমি কখনো যাইনি জলে, কখনো ভাসিনি নীলে, কখনো রাখিনি চোখ ডানা মেলা গান চেলে। আবার যেদিন তুমি সমুদ্র স্নানে যাবে, আমাকেও সাথে নিও, নেবে তো আমায়, বলো নেবে তো আমায়। আমি শুনেছি সেদিন নাকি তুমি 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 মিলে তোমরা সদল বলে সভা করেছিলে। আর সেদিন তোমরা নাকি অনেক জটিল ধাঁধা না বলা অনেক কথা কথা তুলেছিলে। কেন শুধু শুধু ছুটে চলা, একই একই কথা বলা, নিজের জন্য বাঁচা, নিজেকে নিয়ে যদি ভালোবাসা নাই থাকে, শুধু একা একা লাগে, কোথায় শান্তি পাবো, কোথায় গিয়ে, বলো কোথায় গিয়ে। আমি তোমরা নাকি এখনো স্বপ্ন দেখো, এখনো গল্প লেখো, গান গাও প্রাণ ভরে, মানুষের বাঁচা মরা এখনো ভাবিয়ে তোলে তোমাদের ভালোবাসা। এখনো গোলাপে ফোটে আস্থা হারানো এই মন নিয়ে আমি আজ তোমাদের কাছে এসে দু চোখ পেতেছি, দু চোখে গহ্বরে
Up next, we have a performance by one of the new members of the Aiza Kolkata family from the 20MS batch, Swapnil Sengupta. We would first like to give you a very warm welcome. Swapnil has rendered the song Porodeshi Megh, originally written and composed by Kobhi Nazrul Islam. Finally, we come to the most awaited drama that serves as the ending performance for this auspicious evening. The play Birambonai Bagdevi has been composed by our fellow batchmate Shoham Chakraborty from 16MS and Devmanya Bandopadhyay from 17MS. The voices were rendered by our beloved senior Shagrid Gupta from 15MS, Tania Mandal from 16MS, and our dear juniors Devmanya Bandopadhyay, Arnav Modi, Shoham Sengupta, Shamo Raiju from 17MS batch. The drama was narrated by our fellow batchmate Joydeepa Vishwas from the 16MS batch.
বহু বাধা বিপত্তি, ঝড়ঝাপটা আর বিড়ম্বনার পর অবশেষে আইজার কলকাতা বাংলা নাটকের ধারায় আরও একটি সংযোজন, এবারের সরস্বতী পুজোর নাটক বিড়ম্বনায় বিদ্যাদেবী। তবে নাটক এবারেও না, শ্রুতি নাটক। কারণ করোনার সঙ্গে যুদ্ধে আমরা অনেকখানি জিতে এলেও পুরোপুরি জিতে উঠতে পারিনি এখনো। আশা করা যায় সে যুদ্ধ জিতে আগমনীর নাটকে আমাদের মঞ্চে দেখা হবে। সেদিক থেকে শ্রুতি নাটকের ধারায় এই আমাদের তৃতীয় সংযোজন। এই নাটকটির রচয়িতা 17MS দেবমাল্য বন্দ্যোপাধ্যায়, তাকে একটু আধটু সাহায্য করেছে 16MS সোহম চক্রবর্তী। এই নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের কণ্ঠে থাকছে সাম্য রায়চৌধুরী, শ্রয়ন সেনগুপ্ত, দেবমাল্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগ্নিক দত্ত, অর্ণব নন্দী এবং তানিয়া মণ্ডল। বর্ণনায় জয়দীপা বিশ্বাস। নাটকের সূত্রধার সোহম চক্রবর্তী। নাটকে ব্যবহৃত গানগুলি শ্রয়ন সেনগুপ্তর গাওয়া। প্যারোডিগুলো মিলেজুলে করেছে জীবক দেওঘরিয়া আর সোহম চক্রবর্তী। নাটকের পোস্টারটি সৌজন্যে সিদ্ধার্থ খান। আচ্ছা, এবার ওই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা, এই নাটকের সমস্ত চরিত্র সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। কোনো জীবিত, মৃত বা অর্ধমৃত ব্যক্তির সঙ্গে এর কোনোরূপ সাদৃশ্য সম্পূর্ণরূপে অনিচ্ছাকৃত ও কাকতালীয়। ধূমপান ও মদ্যপান, যে কোনো পান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। ইহারা সিজিপিএ হ্রাসের কারণ। এই নাটকের সমস্ত ঘটনাবলী পুরোপুরি কাল্পনিক। কোনো বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনোরূপ মিল খোঁজা ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। চলুন শুনে নিই আজকের শ্রুতি নাটক বিড়ম্বনায় বিদ্যাদেবী। করোনার পর পুরোদমে খুলে গেছে খাইবার কলকাতা ক্যাম্পাস। বছর খানেকেরও বেশি সময় ধরে ঘরবন্দি সমস্ত ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা অবশেষে ফিরেছে হোস্টেলে। ইতিমধ্যে আরসির নালী নর্দমা দিয়ে অনেক সলভেন্ট বয়ে গেছে। পেরিয়ে গেছে আস্ত কটা অনলাইন সেমেস্টার। গুগল মিটের মিড সেম এন্ড সেমে টোকাটুকি আটকাতে হাজির হয়েছেন নাম না জানা সব এক্সটার্নাল প্রক্টর। সর্বোপরি খাইবার কলকাতা পেয়েছে তার নতুন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি এসে সিদ্ধান্ত নিলেন LHC 107-এর খাতা কলমের পরীক্ষাতেও এক্সটার্নাল প্রক্টর বহাল রাখা হবে। তবেই না এই একদিনে ঠিকঠাক রোখা যাবে টোকাটুকি সব। এর মধ্যেই কালের নিয়মে বেজে উঠেছে আরেকখানা এনসেমের ঘণ্টি। এইবারের মনোনীত প্রক্টরের সঙ্গে জরুরি মিটিং বসেছে নতুন শিক্ষামন্ত্রীর। আরে আসেন আসেন বিষ্টুদা, বসেন বসেন। কি নিবেন বলেন? চা, কফি? না না, ওসব কিছু না, বরং একটু জল মিষ্টির ব্যবস্থা করো দেখি। ওকে ওকে, ভেরি গুড ভেরি গুড। তা মিঠে মে কি কি থাকবে? নকুলদানা থাকবে, গুড় বাতাসা থাকবে, তোমার সোহাগ থাকবে, আদর থাকবে, ভালোবাসা থাকবে। আরে বাহ বাহ বাহ, क्या बात বলে বিষ্টুদা, ভেরি নাইস। দাঁড়ান, এখনই ব্যবস্থা করছি। এই সুরসুরি, स्ट्रॉबेरी, कौन है आसपास? यहाँ आ जाओ अभी, जल्दी। বলো যা, খামোখা তো হিন্দি বলছো কেন? কোন পাতা ফাতা খাচ্ছে নাকি? লজ্জা লাগা দরকার। আরে না না বিষ্টুদা, তেমন কিছু না। আসলে এখন এই একাডেমিক অফিসে বসেই কেটে যাচ্ছে তো সারাদিন, অকারণে হিন্দি বলার বদভ্যাস হয়ে যাচ্ছে আর কি। শোনা গো আমার, খুব কষ্ট হচ্ছে বলো, খুব কষ্ট হচ্ছে বলো। এত দায়িত্ব, এইসব সব নিয়ে আসলে তোমার মস্তিষ্ক ঠিক নাই। আর বয়সটাও তো কম হলো না। 75 থেকে 72 তো হবেই নাকি? কি যে বলেন, তাহলে তো তাহলে তো 3 বার রিটায়ার করে 4 বার এমেরিটাস হয়ে যেতাম। ওসব কিছু না,
আসলে কি বলুন তো, মন্ত্রীর আপিস তো, সবাই আর কি রাজভাষায় কথা বলে। কথা বলতে পারে না, আটকে যায়, খালি ম্যা ম্যা গ্যা গ্যা করে, তা আবার রাজভাষা। যাকে যাক, কাজের কথায় আসি। বলছি, আপনার প্ল্যানটা কি বলুন তো? পরীক্ষার হলে টোকাটুকিটা আপনি আটকাবেন কি করে? তুমি থাকবে তো, দেখে নিবে কিভাবে আটকায়। সারা হলে ছেলে ঢুকিয়ে দেবো, রাস্তায় রাস্তায় প্রক্টর দাঁড়িয়ে থাকবে, কেউ টুকতে গেলেই চড়াম চড়াম মেলাম বাজবে। বাহ বাহ, বেশ বেশ। তা মোট কতজন প্রক্টর থাকছে তাহলে আপনার টিমে? ওই যে বলেছি, ভদ্রলোকের এক কথা, 75 থেকে 72। সে কি, আপনি আগে যে বলেছিলেন কম করে 200 জন থাকবে? কি আর বলবো বলো, দুঃখের কাহিনী। ওরা ভয়ঙ্কর ছলনাময়ী। ওরা খাইবার কলকাতাকে ভালোবাসে না, ওরা নিজেকে ভালোবাসে। বলে কিনা, দলে থেকে কাজ করতে পারছি না। যাবি তো যাবি, গেলি কোথায়? হ্যাঁ, গেলি কোথায়? শেষে ওই রোদন মিত্রর টিমে। সে কি, রোদন মিত্র? ও তো আগের অনলাইন মিট সেমে আমাদের প্রক্টর ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ওই একই কথা, বলি টোকাটুকিটা রুখবেন কি করে? উত্তরে কি বললো জানেন? ছটার গান গেয়ে দিল, বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছি, কেমনে দাও ফাঁকি। আর তারপর ওই পরীক্ষার দিন স্টুডেন্টরা যখন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটে টুকে টুকে ছাড়খাড় করে দিচ্ছে, তখনও মহাশয় গান গেয়ে গেয়ে মাঝে মাঝে গিয়ে আবার এক একজনকে বলে আসছে, ও লাভলি, কমপ্লিট হোপলেস। স্টুডেন্টদের ভাগ্য ভালো, বোকা, একটা বোকা বলে ওই কথাটা বলেছে। এটা কথাবার্তা? হ্যাঁ, মূর্খ টিয়েরা এসব কথা বলে। আসলে খাইবার কলকাতায় কোনো শাসন নাই। হ্যাঁ, সেই জন্যই তো এবার আপনাকে ডাকা। আপনি ব্যাপারটা শক্ত হাতে ধরতে পারবেন। কিন্তু আপনার যে অবস্থা, এই এনসেম অব্দি আপনার টিমে অ্যাটলিস্ট 11 জনও থাকবে তো? নাকি আমায় আবার ওই ফিলিপ দাকে ডাকতে হবে? ওনার টিম তো কলেজে দারুণ খেলছে এখন। খেলুক তো যাদবপুরে, খেলুক তো ক্যালকাটায়, খেলুক তো বিশ্বভারতীতে, কত হিম্মত একবার দেখি। পারবে না, খেলবো তো আমি। খেলা হবে, এই কলেজেই খেলা হবে। না না, থাক থাক থাক, এই আইআইএসএম এর এখনো বহু দেরি। এখনই অত খেলে ধুলে লাভ নেই। শুধু ছাত্রছাত্রীদের খেলাটা একটু টাইট করে দিলেই হবে। যাকে, তাহলে ওই কথাই রইল বিষ্টুদা। আরে দেখুন দেখুন, এই কথায় কথায় আপনার মিষ্টিটাও এসে গেছে। নিন নিন নিন, খেয়ে নিন একটু। LHC 107 করতে হবে বাজিমাত, LHC 107 করতে হবে বাজিমাত। কার পাশে কে বসবে তবে? বন্ধু এসো খেলা হবে, বন্ধু এসো খেলা হবে। সবকটা বা টুকলিবাজ টুকে টুকেই করছে পাস, সবকটা বা টুকলিবাজ টুকে টুকেই করছে পাস। হাতে নাতে ধরবো যাবে, বন্ধু সেদিন খেলা হবে, বন্ধু সেদিন খেলা হবে। প্রশ্নপত্রে বাঁশবাগান, প্রফেসরের খাড়া কান, প্রশ্নপত্রে বাঁশবাগান, প্রফেসরের খাড়া কান। টয়লেটে আজ কি নীরবে, খেলা 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 হবে, খেলা 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 হবে। দেখছি কার কিতনা দম, এনসেমে যে সময় কম, দেখছি কার কিতনা দম, এনসেমে যে সময় কম। টোকাটুকির ফাঁকনা রবে, ভয়ঙ্করী খেলা হবে, ভয়ঙ্করী খেলা হবে। খেলা 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 হবে, ভয়ঙ্করী খেলা হবে, খেলা 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 হবে, ভয়ঙ্করী খেলা হবে। শুরু হয়ে গেছে এনসেম, পরীক্ষাও হয়ে গেছে একটা দুটো। এমনই এক পরীক্ষার দিন, LHC 107-এর বাইরের সিঁড়িতে বসে হাঁদা ও ভোঁদা চিন্তিত, ভয়ার্ত, হতাশ মুখে
নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে আলোচনা করছে তারা। হ্যাঁ রে হাদা, আজকে পাস করবো তো? এত করে সারা রাত জেগে আগে তিনটে বছরের পেপার সলভ করে এসেছি। কিছু তো কমন আসবেই। কিরে, কমন পাবো না আমরা? কমন? বল না। আচ্ছা মুশকিল, আমি কিভাবে বলি বলতো? আমি কি নস্ট্রাডামাস নাকি লাভ গুরু বাগচি? আর তাছাড়া দেখ ভাই, গত 2 দিন 2 রাত আমি আর পড়াশোনা করার রিস্ক নিইনি। সোজা মা সরস্বতীর পায়ে ফ্ল্যাট হয়ে পড়েছিলাম। মুখে একটাই কথা, মা, মা গো, এবারের মতো মা অ্যানালিসিসটা উতরে দাও। আর আর কোনোদিন মা ভুলেও অঙ্ক নেব না। এই এই আমার আমার দেবদাস লিভারের দিব্যি মা, আমার না হওয়া প্রেমের দিব্যি মা, প্লিজ। নকশা কত! এই দিব্যি দেওয়ার চেয়ে না দেওয়া ভালো। অঙ্ক নিস আর না নিস, প্রেমিকা তো তোর এমনিতেও জুটবে না অমনিও জুটবে। ওসব ছাড়। আচ্ছা, কেলটুদা তো সব পড়েছে, ক্লাসেও আসতো, ঘুমোতেও দেখিনি খুব একটা। দুটো ক্লাস টেস্টেই বোধহয় নন-জিরো নাম্বার তুলে দিয়েছে। আমরা ওর পিছনে বসলে কেমন হয় বলতো? 5 নম্বরটা উঠলে আমার আর কিচ্ছু চাই না ভাই। কাল রাতে হিসেব করে দেখলাম, টোটাল 40 তুলতে আমাকে এনসেমে অ্যাটলিস্ট 25 তুলতে হবে। বাবা গো! সে কি রে ভোলা, তোর অবস্থা তো আমার থেকে অনেক ভালো। আমাকে আমাকে 40 তুলতে এখানে বোধহয় পুরো 40ই পেতে হবে। আর হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস ভাই, কেলটুদা বাঁচালে আজকে একমাত্র ও বাঁচাতে পারে। গত 2 বছর এই একই পরীক্ষা দিতে দিতে ওর তো একটা এক্সপিরিয়েন্স তৈরি হয়ে গেছে বল। হ্যাঁ, তা তো বটে। তা হ্যাঁ রে হাদা, ঢুকতে দেখলি নাকি কেলটুদাকে? ও তো এমনিতেই সবার আগেই ঢুকে যায়। আজ এখনো আসছে না কেন বলতো? ব্যাপার স্যাপার মোটেই সুবিধার দেখছি না। ওকে তো সকালেও নিজের ঘরে দেখলাম না। এই মালটা আসবে তো? কিন্তু কিন্তু ওকে যে কাল পই পই করে বলে দিলাম ওকে ছাড়া পাশের কোনো আশাই নেই। শেষ পর্যন্ত ও আবার হাল ছেড়ে মাল টেনে পড়ে নেই তো? কে জানে ভাই। হে মা, মা সরস্বতী, আজ একমাত্র তুমি ভরসা, রক্ষে করো মা আমার। না ভাই, চ, আমরা এবার বাইরে দাঁড়িয়ে কি করব? কয়েক মিনিট মাত্র বাকি, ও যা হওয়ার হবে। চ, ঢুকে বরং পিছনের দিকে একটা খালি রো দেখে বসি। হ্যাঁ, চ চ। এমন সময় 107-এর বাইরে আবির্ভূতা হন স্বয়ং দেবী সরস্বতী। তবে তাকে দেখে মনে হচ্ছে সদ্য ভর্তি হওয়া ফার্স্ট ইয়ারের কিশোরী। পরনে সাদা সালোয়ার কামিজ, এক হাতে মিনি সাইজ পিনা, আর এক হাতে রুটিনের অ্যানালিসিস বই। কিন্তু তার আগমনের উদ্দেশ্য কি? সিকিউরিটি কিছুতেই হাসপাতাল ভেতরে অ্যালাউ করলো না, ভাবা যায়? আমি আমি স্বয়ং বীর আনন্দিত পুস্তক হস্তের মা সরস্বতী। আমাকেও সে কি জোড়াজুড়ি বলে কিনা মাছ ছাড়া ঢোকাই নাকি যাবে না। হ্যাঁ, কত বড় আস্পর্ধা! আর এদিকে যে একটা মাছ কিনে নেব, তারও যদি উপায় থাকে। 7 নম্বরের লোকজনকে দেখে তো মনে হচ্ছে যেন এখানে মাস্ক পরা ব্যান করে দিয়েছে কি। যা, সে যতই হোক, আমার তো দরকার হাদাকে নিয়ে। বেচারা ছেলেটা এত মাথা ফুটে প্রার্থনা করেছে কত 2 দিন, আমি কি আর না এসে পারি? অন্তত পাশটা যাতে করে যায়, সেই একখানা সেবা দিতে তো এত ঝুঁকি। এখন তো কোনো মতে যদি মাথায় হাতটা ছুঁয়ে পালাতে পারি তাহলে বাঁচি। এদিকে হাঁদা আর ভোঁদাও একটু দূর থেকে লক্ষ্য করেছে মা সরস্বতীকে। ঠিকই বলেছিস, ফার্স্ট ইয়ারই হবে। আগে তো দেখিনি কখনো। আচ্ছা, এত মিষ্টি মেয়ে খাইবার কলকাতায় এসছে, ভাবাই যায় না।
আবার দেখ দেখ কি সুন্দর সাদা সালোয়ার কামিজ পরে পরীক্ষা দিতে এসছে, যাকে বলে একেবারে স্নিগ্ধ। উমা, এক হাতে দেখছি আবার একটা গিটার না কি ধরা আছে। ও, ওই মিউজিক ক্লাবের মেম্বার হয়েছে বোধহয়। হ্যাঁ, এই পরীক্ষার পর একবার কথা বলতেই হবে। আমিও তো মানে একটু গান টান। আরে ওই দেখ, তোকেই তো হাত নেড়ে ডাকছে। আহা, কি মিষ্টি হাসি, বুকটা পুরো হু হু করে ওঠে। ওয়াই ওয়াই ওয়াই, তুমি তো পুরো সেলিব্রিটি ভাই। যা দুষ্টু। এত লোক থাকতে তোকে আচমকা চিনলো কি করে? আবার ডাকছেও। যা যা যা, এমন সুযোগ মিস করতে নেই, আলাপটা করে আয়। না রে না ভাই বোদা, এরপর প্রশ্নপত্র পেলে চারিদিক হু হু করবে। চ, এখন বরং ভিতরেই যাই, আলাপ ফালাপ ওসব পরে হবে। এই, পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে কথা বলছি, দাঁড়াও। দুজন 107-এর ভিতর ঢুকে যায়। পিছনে মা সরস্বতী কিছু বুঝতে না পেরে কনফিউজড হয়ে তাদের অনুসরণ করে দরজায় এসে দাঁড়ান। ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন ডিএমএস এর দোর্দণ্ড প্রতাপ প্রফেসর, খাইবার কলকাতার বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শোষক কুমার মন্দা। একি দু হাতে এত কিছু নিয়ে কোথায় ঢুকছো ভেবেছো? সব বুঝি আমি। দিস ইজ অ্যান এক্সাম হল। আউট আউট, সব বাইরে রেখে এসো এক্ষুনি। আই সে রাইট নাও। আরে না না, আপনি ভুল করছেন। আই সিম্পলি ডোন্ট বদার। আগে বাইরে সব রেখে এসো, তবে বাকি কথা। ফার্স্ট ইয়ার অর সেকেন্ড ইয়ার? আরে ও তো বোধহয় সেকেন্ড ইয়ারে। ও আবার কে? ও আবার কে? এই নাও আনসার শিট। ওই পিছনে গিয়ে ওই ফার্স্ট ইয়ারের মেয়েটার পাশে বসে পড়ো চুপচাপ। না না না, আমি There is simply no time to listen to you. Take it down. Your exam will start in 5 minutes. এই ওখানে কেন বসছো? সব কটা সেকেন্ড ইয়ার একসাথে বসার মতলব নাকি? হ্যাঁ, যাও যাও বললাম না, ওই পিছনে গিয়ে বসো। মা সরস্বতী নির্বাক হতভম্ব হয়ে উত্তরপত্র হাতে নিয়ে হাঁদার দুটো রো পিছনে গিয়ে বসেন। দিবানিশি বাঁকা হাসি, অ্যানালিসিস আর ওষ্ঠেনি কঠিন, দাদা অঙ্ক কি কঠিন। রোল বাঁধি জোর সে টান দি, ভুলছি ক্লান্তি কিন্তু চোখে গ্লিসারিন, দাদা অঙ্ক কি কঠিন। অঙ্ক কি কঠিন, দাদা অঙ্ক কি কঠিন, দাদা অঙ্ক কি কঠিন। সুন্দরী নারী ইমাজিনারি ডিগ্রি মাথায়, সে স্বপ্ন চলছে 13 সেমি, তো পড়ছে 14 কিমি ছেঁড়া কাঁথায়। কাঁথায় ব্যাম্বু ভর্তি তৈল ঝুলিয়ে দিয়া যাইল স্টাইপেন্ড। মেয়েটি মিষ্টি খোদার সৃষ্টি, স্নিগ্ধ দৃষ্টি কিন্তু অন্য কোন স্ট্রিম, দাদা অঙ্ক কি কঠিন। লাখারাপি ফরেন যাত্রী, কিছু পপি রেকো চাইতে গেলে সিম, দাদা অঙ্ক কি কঠিন। দাদা অঙ্ক কি কঠিন, দাদা অঙ্ক কি কঠিন, দাদা অঙ্ক কি কঠিন।
দুই একটা মেয়ে ঢুকেছে, 5-6টা ছেড়েছে ক্লাস ফাঁকা। খা খা তেষ্টা জলে মাংতা, নুন আনতে পান্তা বেটা গন। করছে টর্চার, প্রেস্টিজ খরচা, অঙ্ক চর্চা, সঙ্গে বিদেশি রুটিন। দাদা অঙ্ক কি কঠিন, স্বপ্ন জুল জুল, বার কাপ মন জুল, হবই বিলকুল, কিন্তু পাতে সয়াবিন। দাদা অঙ্ক কি কঠিন, দাদা অঙ্ক কি কঠিন, দাদা অঙ্ক কি কঠিন, দাদা অঙ্ক কি কঠিন, দাদা অঙ্ক কি কঠিন। LHC 107-এ বসে পড়েছে ছাত্রছাত্রীরা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে অ্যানালিসিস পরীক্ষা। পিছনের দিকে একটা রো দেখে বসে পড়েছে হাঁদা ও ভোঁদা। তাদের দুটো রো পিছনে মা সরস্বতী উত্তরপত্র হাতে ভেবাচাকা খেয়ে বসে। ভালো জায়গায় বসে গিয়েছি। এই তো একটা গ্যাপে ভোদা, আর সামনের সিটটা ফাঁকা রাখলাম কেলটুদার জন্য। ব্যাস, এই তো সেট আমাদের সমবাহু টুকলি ত্রিভুজ। আমি বুঝলাম, কিন্তু জিনিসটা সমবাহু হলো কি করে? হবে না, আমরা তিনজনেই তো আজ 20 বাহু চলে। বরে ম্যাথ মেজর, বাহ! একাডের টঙে ওঠার সব লক্ষণ তো বিলক্ষণ। সব রাগ ভাই, কেলটুদা না এলে ওই তো কেলটুদা ঢুকছে। জয় মা সরস্বতী। টলতে টলতে ঘরে প্রবেশ করে কেলটু। ফার্স্ট ইয়ার আর সেকেন্ড ইয়ার? হিসাব মতো 4th ইয়ার, কিন্তু তারপর বড় সড় একটা বাম্বু ইন দ্য রিয়ার, দেন শিফট টু 3rd gear, eyes float in tear, heart filled with fear, প্রচুর pressure peer. Now, after 2 more years, again I am here. সর্বনাশ, এত কাব্য করছে। এই নাও আনসার শিট, গো হ্যাভ এ সিট মাই ডিয়ার। All clear, sir. All clear. All clear. এই কেলটুদা, এইখানে জায়গা জায়গা ফাঁকা ফাঁকা ফাঁকা। কেলটুদা, ও কেলটুদা, সব ঠিকঠাক তো? একদম ভাই, একদম। কাল দুটো শক্ত থিওরেম পড়েছিল, তারপর সেগুলো হজম করতে প্রচুর জল পান করলাম। এখন আর কোনো চিন্তাই নেই, দুটোই জলে ডিজলভ হয়ে বেরিয়ে গেছে শরীর থেকে। হাড় লেগেছে, জলের গন্ধ তো ভক ভক করে বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। ধোঁয়াও হয়েছে নাকি খানিকটা? Smoke on the water, a fire in the sky. ভোঁদা সামনের সিটে মাথা এলিয়ে দেয়, হাঁদা হাতে মুখ থাকে। পাশের আশার আগুনে কেলটুদা সারা রাত ধরে শুধু জলই ঢালেনি, ধোঁয়াটুকুও টেনে নিয়েছে। এমন সময় ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী ইনভিজিলেটররা প্রশ্নপত্র বিতরণ করতে থাকেন। পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। একটা কমন পেলে। আরে, দুটো অঙ্ক তো অ্যাসাইনমেন্ট থেকে তুলে দিয়েছে রে। তো ওই দুটো নামিয়ে ফেল না আগে। আরে,
একটা অ্যাসাইনমেন্টের খাতাটা দিয়ে দুবার পেজ বানিয়েছিলাম, আরেকটা তো আমি জমাই দিইনি। আল্লাহ, তোমার কি লীলা খেলা! পরীক্ষা চলতে থাকে পরীক্ষার মতন। এদিকে গার্ড দিতে থাকা শোষক স্যারের ফোন হঠাৎ বেজে ওঠে। ও টুম্পা সোনা, দুটো হাম্পি দেনা, আমি মাইরে বলছি আর খৈনি খাবো না। ছেড়ে দিতে বলছেন বিষ্টুদা? কেন কেন কোন দুঃখে? আপনি জানেন ওরা কি করেছে? প্রথমে খেয়েছে, তারপর ছড়িয়েছে, তারপর চড়েছে। আরে খেলে খা, অল্প ছড়ালে তাও মেনে নেওয়া যায়, তাই বলে চর্বি? সে এখন তো এমনিতেই অনুমানের দল, শুধু টমে কেন, বাড়ির ছাদ থেকে মানুষের মাথা সবকিছুরই উপরেই চড়তে শুরু করেছে। ওদের মাথা ঠিক নাই। হ্যাঁ, কি বললেটা কি? বললে কি? কিছু না, তুমি কি বলছিলে? হ্যাঁ, বলছিলাম এই যে ছাত্রদের ছড়া, শুধু তাই না, এই সিকিউরিটি যখন জানতে চেয়েছে যে কে পারমিশন দিয়েছে, কি বলেছে জানে? না মেহুল বাঁশ। ভাবতে পারেন? খুব অন্যায় হয়েছে, শাস্তি হবে। কত বড় সড়ো নাম এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে থেকেই তো কিছু না পেলে পাল বংশের কাউকে স্মরণ করতে পারত। তা না করে ওরকম একটা নিরীহ লোকের নাম, ছি 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 ছি, এ খুব দারুণ লজ্জার ব্যাপার। তবেই বলো, এই সবাইকে ছেড়ে শেষে এই আপনি ওদের সাপোর্ট করছেন নাকি? দেখ, ওসব টঙে চড়ার কাজকর্ম কেবল হনুমানের দলই করতে পারে। আমিও রাম ভক্ত, তবে হনুমান নই। তবে ওই রামের ভক্তরা ভেঙে ফেলে গেল, এরা খালি চড়েছে, কিছু ভাঙেনি। না না, খালি চড়েনি, আহুতি দিয়েছে মা কালীর কাছে। হ্যাঁ, দিয়ে তারপর এক একজনের নাম করে সে কি চাচ্ছে তাই কাণ্ড আছে। পাগল পাগল বলে এই কাজটা করেছে। না না, আমরা বড্ড নরম হয়ে যাচ্ছি, বুঝলেন বিষ্ণুদা? এদেরকে শক্ত হাতে ধরতে হয়, একদম চেপে রাখতে হবে, যাতে ক্যাঁপও না করতে পারে। আমি ভেবে রেখেছি এদের ওষুধ, শুধু ক্লাস কেন, গোটা আইজা, গোটা বাংলা, এমনকি গোটা ভারত থেকেও এই হাফ প্যান্ট নিষিদ্ধ করে থাকে। খাকি হাফ প্যান্টও কি নিষিদ্ধ করবে? হ্যাঁ না মানে বলছি, খাকি হাফ প্যান্টও কি নিষিদ্ধ করবে? এ খবর যদি না মানে আমি একটু ওই দিকে দেখেছেন তো, ওই ছেলেগুলো তখন থেকে খালি টুকেই চলছে। আমি একটু এই এই নো চিটিং, নো চিটিং। এদিকে ইনভিজিলেটরদের অন্যমনস্কতার মধ্যেই হাঁটা ও ফোঁটা ফিসফিস করে একে অপরের একটাও হলো কিনা খোঁজ লাগাচ্ছে। মা সরস্বতী এক মনে লিখে চলেছেন অ্যানালিসিস অঙ্কের উত্তর। আচ্ছা জানায় পড়লাম, আমি যে তৎপর করে লিখে চলেছি, সেটা বোধ হয় কিছুই লিখতে পারছে না। উত্তরগুলো যে কাজ করবো তারও উপায় নেই। মুখের সামনে গাছটা দাঁড়িয়ে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। মরণ, মেয়ে দেখেনি যেন জীবন। কে ডাকছে? উমা, ওই মেয়েটা উত্তর চাইছে আমার কাছে। দূর চাই, ফার্স্ট ইয়ারের কিছু মনে আছে নাকি? আরে পরীক্ষার পরে হবে বেবি। আরে হাদা, কত কি লিখছিস? তুই একটা পাস কর। ভাই, আমি লাস্ট পেজ থেকে রাফ করা শুরু করেছি, 3 পাতা রাফ হয়ে গেল, একটাও সাদা মিলল না। আরো ধপ দিয়ে দেখ, জাতিকে কাল তোর মাংস খাও। বিশ্বাস কর ভাই, আর ডিরেক্টরের দিদি ভাই, বিশ্বাস কর, এই কাজ করছি, দেখ সাদা ফার্স্ট পেজ। ও বাবা, একেবারে সঙ্গীত স্যারের টাকের মতো ফর্সা তো। আরে নামটাও লিখিসনি? ভাই,
কোশ্চেন পাওয়ার পর নিজের নাম আর কি, বাপের নামটাও তো মনে পড়ছে না। জমা দেওয়ার আগে মনে পড়লে ও লিখে নেব। ও কেলুদা, কেলুদা, তোমার কিছু হলো? না ভাই, না, জীবনে ঠিকঠাক করে একটা প্রেমও হলো না। আসলে এ সব মোহ মায়া, সবার হয় না, বুঝলি বুঝলি। এ তো আলাদাই ফর্মে আছে। না, এবার প্ল্যান বি। টয়লেটে কিছু চোতা রেখে এসেছিলাম, তাতে 4 আর 5 এই দুটো থিওরেম আছে, দেখে আসিব। ভোদা চলে যায় টয়লেটে। হাদা সুযোগ বুঝে একবার মা সরস্বতীর দিকে তাকাতে চেষ্টা করে, কিন্তু এক ইনভিজিলেটর আওয়াজ দিয়ে তার ঘাড় আবার খাতার দিকে ঘুরিয়ে দেন। ভোদা কাঁদো কাঁদো মুখে ফিরে আসে। কি হলো রে, এলি থিওরেম গুলো? থিওরেম, কেলটুদা ঢোকার আগে যে টয়লেটের চোতাটা রেখেছিলাম সেটাতেই ঢুকে সব চোতার উপর বমি করে এসছে। রাইট রাইট। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে সময়ের নিয়মে। ভোদা বিরক্ত হয়ে 4টে অর্ধ সমাপ্ত উত্তর আর 2টো পূর্ণ সমাপ্ত ভুল উত্তর লিখে খাতা জমা দিয়ে বেরিয়ে যায়। হাদা খাতার পিছন থেকে রাফ করা শুরু করে সামনে পৌঁছে যায়, রাফ আর দেয়ার হয় না। মা সরস্বতী এখনো হাদাকে উত্তর পাস করতে পারেননি। কি ফেসাদে পড়লাম, আমার তো লেখা শেষ হয়ে গেল, এক্সট্রা প্রশ্ন করে ফেললাম, আর এই ছেলেটা তো এখনো আঁকি বুকি কাটছে। একটু যে ঘুমপাস করবো তারও উপায় নেই। ঠিক করতে পারলে কি আর আমাকে লাগবে? আমি আজ আমি বিদ্যাং দেবী মা সরস্বতী, আমাকে তোকাতোকির দ্বারস্থ হয়ে পাশ করাতে হচ্ছে। কেন ঠেকা পড়েছিল মর্যাদাতে আশীর্বাদ করার? কি করে যে এখন পাশ করাই একে, হে ঈশ্বর! আরে তোর বাবা, আমি তো ঈশ্বর। যাকে এখন ওর নাম লিখে বসে তো থাকি, কোনোভাবে খাতাটা যদি ওর নামে জমা দিতে পারে। না, দুটো এক্সট্রা শিট রাফেই ভরিয়ে ফেললাম। আমার আর আজ কিছুই ফেয়ার হবে না। ফেয়ার মানেই বা কি, এ দুনিয়ায় কিছুই ফেয়ার নয়। এত করে মা সরস্বতীকে ডাকলাম 2 দিন ধরে, সত্যি পাষাণ হৃদয় তোমার মা। মহারাজটা ছিল তো এটা, এর জন্য 2 ঘন্টা ধরে মরতে বসছে। তাও কিনা এই খাইবার কলকাতায় বসে অঙ্ক পরীক্ষা দিলাম। বাইরে গরমে আমার হাঁসটা এতক্ষণে বোধহয় বসে হয়ে গেল। আর এ দেখো, মনে মনে কিনা আমাকে চিন্তা করছে। দূর, টয়লেটে যাই, একটু চোখে মুখে জল দিয়ে আসি বলুন। ও, খাতা তো আবার স্টেজের উপর রেখে টাইম ফাইম লিখে তবে বাইরে যেতে হবে। মরণ আমার। হাদা স্টেজের এক কোনায় খাতা উল্টে রেখে বেরিয়ে যায়। মা সরস্বতী হাদাকে বেরোতে দেখে তার পিছন পিছন এগিয়ে যান, কিন্তু তাকে আবারও থামিয়ে দেন শোষক স্যার। এই দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, একজন টয়লেটে গেছে অলরেডি, ইউ হ্যাভ টু ওয়েট। বাইরে গিয়ে টোকার ধান্দা, ভেবেছ কিছুই বুঝি না, তাই না? আর দূরবে নিকুচি করেছে টোকার। আচ্ছা আচ্ছা, খাতাটা কোথায় রাখবো আমি বেরোনোর সময়? ওই যে ওই কোনায় দেখো, ওই ছেলেটা রেখে গেল, ও ফেরুক, তারপর তুমি যাবে। সিটে গিয়ে কিংবা ওখানে দাঁড়িয়ে ওয়েট করো তো এখন। হাদা ফিরে আসে কিছুক্ষণ পর। মা সরস্বতী দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক ওই খাতা রাখার জায়গাটায়। আপন মনে হলে ঢুকে খাতা নিতেই হাদা হঠাৎ করে একেবারে মুখোমুখি হয়ে যায় তার চোখে চোখ পড়তেই হাদা কেমন একটা বিহ্বল হয়ে পড়ে। কোত্থেকে যেন ভেসে আসে পাগল করা চন্দনের গন্ধ। কাণ্ডজ্ঞান একেবারে হারিয়ে গেছে হাদার। অ্যানালিসিস পরীক্ষা মাথায় উঠেছে।
শুধু মনে হচ্ছে এই মুহূর্ত অনন্তকাল হোক। হঠাৎ তার সম্বিত ফেরে শিক্ষামন্ত্রীর হুঙ্কারে। হোয়াটস গোয়িং অন? তোমরা দুজন এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? চোখে চোখে চিটিং চলছে বুঝি? হ্যাঁ, দিস ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। না 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 স্যার, মানে না না, ডোন্ট বদার। যাও যাও, তুমি খাতা নিয়ে সিটে গিয়ে বসে যাও। হ্যাঁ, আর তুমি খাতা জমা রেখে বাইরে গেলে যাও। ইয়েস স্যার। মা সরস্বতীর দিক থেকে তবু চোখই ফেরাতে পারে না হাদা। অমন বিহ্বল অবস্থাতেই স্টেজ থেকে খাতা তুলে সিটের দিকে ফিরে যেতে থাকে। খাতা রেখে মা সরস্বতী হল থেকে বেরিয়ে যান। এরপর বসতে গিয়ে একবার খাতার দিকে চোখ ফেরায় হাদা। কি, এটা কার খাতা? আরে এ তো আমারই নাম, হাদা হাবিলদার। কিন্তু এ কি করে সম্ভব? আমি তো ভুলভাল রাফ ছাড়া কিছুই লিখিনি, এমনকি নামও তো লিখিনি। আর এখানে যে আমার নাম করে সবই লেখা। ওমা, এ কি এক্সট্রা কোশ্চেন গুলো লেখা? এ কি স্বপ্ন দেখছি আমি? আচ্ছা, ওই মেয়েটা ছাড়া তো কারোর সাথে মানে সেভাবে, কিন্তু ও তো ফার্স্ট ইয়ার। আমাদের ব্যাচের সবাইকে তো একবার করে ট্রাই করে ফেলেছি, কাজে আমাদের ব্যাচের তো নয়। যা যা, কি হচ্ছে এটা? কি সব গুলিয়ে যাচ্ছে, কি হলো, কি করে? অনেকক্ষণ ধরে দেখছি। কাম হিয়ার। এদিক ওদিক করে অনেক চেষ্টা করছো তুমি চিটিং কর। এসো, ইয়োর টাইমস ওভার। আর একটা লাইন লিখবে না তুমি। না স্যার, ব্যাপারটা বুঝুন না, ওরকম না স্যার। দাও 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 বলছি, খাতাটা দাও। নাও নাও, গেট আউট। আই সে গেট আউট। হাদাকে হল থেকে বের করে দেন শিক্ষামন্ত্রী। হতচকিত অবস্থায় বেরিয়ে আসে হাদা। যে খাতাটা ওর নামে জমা পড়েছে সে খাতায় ও নিশ্চিত শুধু ফুল মার্কস নয়, এক্সট্রা মার্কসও পাবে। কিন্তু চমক কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না সে। মেয়েটা কোথায়? যেভাবেই হোক তার সাথে দেখা করতে হবে একবার। এই কথা ভাবতে ভাবতে হল থেকে বেরিয়ে আসে সে। দেখে চারদিক ভূ ভাঁ, মেয়েটার কোনো পাত্তাই নেই। সেই যে বেরোলো আর সে ফিরেও আসেনি। শুধু LHC 107-এর বাইরের হাওয়া ম করছে চন্দনের গন্ধে। আর কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে একখানা হাঁসের পালক। মধুর মধুর ধ্বনি বাজে হৃদয় কমল বনমাঝে। মধুর মধুর ধ্বনি বাজে হৃদয় কমল বনমাঝে। মধুর নিভৃত বাঁশিরি বীণা পানি অমৃত মূরতি মতি মানি। নিভৃত বাঁশিনি বীণা পানি অমৃত মূরতি মতি মানি। কিরণ কিরণ ছবি খানি পরাণের কথা সে বিরাজে। হৃদয় কমল বনমাঝে। মধুর
মধুর ধ্বনি বাজে হৃদয় কমল বনমাঝে মধুর। That was all of the performances for today, and we hope you thoroughly enjoyed it. We wish you a wonderful evening and hope your Saraswati Puja was filled with love and devotion. We would like to take this moment to thank all the participants of the cultural program who contributed enthusiastically to make this event such a great success. We would like to thank all the students and the faculties and everyone who attended the event both physically and virtually. We would also like to thank all those students, the staffs and the faculties whose contribution and support enabled us to arrange this event. We would like to thank our Director Sir, the DOSA section and the DOSA Sir who permitted us to arrange this event. We would like to thank the IWT department, the securities and the people of the power station who helped us with the different modalities of this event. We would also like to thank the volunteers and the Saraswati Puja Core Committee for bringing up this beautiful event. Last but not the least, we would also like to thank Deepta Tanudas for this tremendous job of compiling and editing and bringing out such a beautiful video.